बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दसंबर का महीना और दसंबर की 25 तारीख ना सिर्फ इंसानी तारीख के बड़ी अहम है बल्कि साड़ी कौमी तारीख के भी इस दिहाड़ की बड़ी वड्डी अहमियत है। 25 दसंबर की एक खास ट्रांसमिशन लैके PTV नैशनल तो मैं तुहाडे नाल फ़खर चीमा और मेरे नाल ने सोहेरा साजिद। अज 25 दसंबर को पूरी दुनिया के जिहड़े साडे मसीही भैन भरा ने वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद उत्ते क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। असी अपने सारे मसीही भैन भरावां नूं अज क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करने तो अज के दिन 25 दसंबर 1876 को एक होर मसीहा ने भी जन्म लिया जिन्हां बरे सगीर पाको हिंद के करोड़ों मुसलमानों दीयां हयातियां बदल के रख दित्तियां। उन्होंने ना सिर्फ हयाती बदली बल्कि तारीख का धारा भी मोड़ के रख दिता। जी अज का दिन है हज़रत कायद आज़म मुहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश का और इस हवाले नाल ये अज का असी खास प्रोग्राम तरतीब दिता है। असी अज के प्रोग्राम में कायद आज़म की अजीम शख्सियत को खराजे अकीदत पेश करांगे। उन्होंने हयाती के वक्खो वक् पहलू जड़े ने उन्होंने बारे गलबात की जाएगी। तो अज इस सिलसिले गलबात करने वास्ते साडे नाल दो मेहमान शख्सियत मौजूद ने, दोवें अपने अपने शोबे के माहर ने। साडे पहले मेहमान ने डॉक्टर अख्तर संधू साहब। डॉक्टर साहब बहुत वड्डे तारीखदान ने, खोजकार ने, तो उन्होंने नाल बैठे ने डॉक्टर ज़करिया ज़ाकिर साहब जिहड़े कि वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा दे ते इहदे नाल समाजियात ते इमरानियात दे भी आलम ने। डॉक्टर साहबान असीं तुहानूं अपने प्रोग्राम में जी आयां नूं कहने आ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तुहाडी मेज़बान सोहेरा साजिद। चैनल तुहाडा अपना PTV नैशनल ते 25 दसंबर की स्पैशल ट्रांसमिशन नाल असी तुहाडे सामने हाज़र हाँ। साडे स्टूडियो की जीनत बने ने बड़े ही सोहने मेहमान ते अपने जिहड़े मेहमान ने साडे पेंटर ने अज साडे नाल उन्हां दा तारुफ करवाने आ। जाहिद अशरफ साहब साडे स्टूडियो की जीनत बने ने, उन्हां नूं जी आयां नूं कहने आ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। तुसी दसो अज इस कैनवस ते किहड़े रंग बखेरते हो? देखो 25 दसंबर के हवाले नाल पेंटिंग बनावांगे और क्योंकि साडे कायद दा दिन ने तो मैं चाह रहा कि उन्होंने जिहड़े रिलेटेड चीज़ां ने जिस तरह मीनारे पाकिस्तान है, उन्होंने मज़ार है, साडा फ्लैग है, जिहड़े कि पाकिस्तान होने का सबूत देंगे वो अज कैनवस के उपर पेपर पर पेंट करांगे। तुसी शुरू करो तो असी नाल नाल वेखते जाएंगे कि तुसी किंज कैनवस विच रंग बखेरते हो। इस दे नाल साडे स्टूडियो की जीनत बने ने सिंगर ने वाहदत रमीज़ साहब। उन्होंने असी जी आयां नूं करने अपने इस प्रोग्राम वक्तन फक्तन तुहाडे कोलों असी नगमे सुनते रहांगे ते तुहाडे कोल वापस आवांगे। पर उस तो पहले असी अपने जिहड़े मेहमान ने उन्हां नाल गलबात करने जी बिल्कुल। डॉक्टर अख्तर संधू साहब अस तुहाडे तो गल शुरू करने आ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ हज़रत कायद की सियासी जिंदगी ते झाती पाने तो वेखने कि आपने जी सियासत शुरू की सी वो हिंदू मुस्लिम इतिहाद के सफ़ीर के तौर पर शुरू की सी, जिहदी बड़ी वड्डी मिसाल 1916 का लखनऊ का मुआहदा। लेकिन फिर साडे सामने जिहड़ा है एक बिल्कुल नवेकला ढंग उन्हां दी हयाती दा आउंदा है कि आप जिहड़ा है वो ये हिंदू मुस्लिम इतिहाद की गल छड्ड के ते दो कौमी नज़रिए अल जिहड़ा है वो वध गए। ਇਹਦੇ बारे ज़रा थोड़ी जी रोशनी पाओ, दसो कि ਇਹਦੇ की पिछोकड़ की सी, की मुहरकात सन, किवें उन्होंने इस कदर अपनी सोच दे विच तब्दीली लियांदी। जी चीमा साहब, कायद आज़म मुहम्मद अली जिन्ना की जी तहरीक है वो स्टार्ट दे विच एक माइनॉरिटीज़ की तहरीक है कि वो जिन्ने भी अकलीतां दे हुकूक ने उन्हां दे वास्ते वो कम कर रहे सन। उस तो पहले वो जी हिंदुस्तान की आज़ादी है उनके वास्ते यानी टैरीटोरियल नैशनलिज्म के तहत चलते रहते हो और उस तो बाद उन्होंने फिर मुस्लिम पॉलिटिक्स का आगाज़ किया। लेकिन उनके पिछे वेखो कोई भी दुनिया की तहरीक होंदी है उनके पिछे एक आइडियालोजिकल बेस होंदी है। किसी भी नज़रिए दे तो बगैर कोई भी तहरीक जी है वो पुंगर नहीं सकती, कोई कामयाबी नहीं जा सकती। हिंदुस्तान के मुसलमानों वास्ते सब तो पहले तो इस खिते के उत्ते कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सीगा, लिहाजा सानू साढ़े इत्थों लोगों को आइडियालोजिकल बेस एक मिलिया कि पोलिटिकल पार्टी की होंदी है और असी नज़रिया कौमीयत जी है वो किस तरह चलाना। सब तो पहले जड़ा सी वो हैगा सी कि हिंदुस्तान नू कॉलोनीअलिज्म तो आज़ाद करवाया जाए, जिन्हों असी एक नैशनलिज्म कहने हैं पूरी दुनिया। उस तो बाद जिसले कायद आज़म मुहम्मद अली ने वेख्या कि भी जी माइनॉरिटीज़ ने उन्होंने जी एक हिंदू मैजोरिटी है उनके बहुत ज़्यादा मुश्किलात सामने आ रही हैं और उन्होंने जोड़े जायज़ हक ने
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਲਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਸੀ ਤਹਿਰੀਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਦੀ ਬੇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦੋ ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੇਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਈ ਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਰੇਟਸ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੈਗਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਹੁਣ ਇਸਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਮਹੂਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੱਲੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਜ਼ਾਕਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵੱਲ ਆਏ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ, ਸਮਾਜੀਆਤ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਇਹ ਕੀ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਉਸ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਢਾਲ ਸਕੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਅਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਇਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜੇ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਇਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਮੁਲਕ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੌਮ, ਇਹਦੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਰੈਜ਼ੀਲੀਐਂਟ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਿਲਾ ਮੁਬਾਲਗਾ ਕਿਸੇ ਔਰ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹਾਜਰ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਸੀਉ ਨਜ਼ਰ ਔਰ ਵਸੀਉਲ ਕਲਬ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਲਚਰ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਹਦਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਵਜੂਦ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਗ ਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਸ ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਕਾੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਯੂਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਇਮ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਜੀ ਸੁਹੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਜਿੰਨਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ 25 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਕਾਇਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਰਾ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਹਰਾ ਭਰਾ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਜ਼ਰਾ ਕਾਇਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਹੈ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਾਇਦ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਯੰਗ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਅਮੀਰ ਤਾਜਰ ਘਰਾਣਾ ਤੇ ਦੈਨ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੋ ਨਜ਼ਰੀਏ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਖੋ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਚੀ, ਔਰ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਨਬੋਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਟੀਅਰ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸਰਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਸੂਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਲਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਨਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਬਸ ਕਲਚਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲਣਾ, ਵੇਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਲਚਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਰਾਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਦਾਅ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਿ ਮਸਲਨ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੱਗ ਨਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਗ ਵੀ ਨਾ ਡਿੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ। ਉਹ ਇੱਕ ਯੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੜਾ ਫਰੇਲ ਬਾਡੀ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੇਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਕਰੀਬਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਕਾਲਤ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੈਸਾ, तो उन्होंने कहा यू सीम ए गुड बॉय। तो उन्होंने कहा बस है तुसी लिख दो इत्थे कि भी अच्छा इंसान है। तो वो उन्होंने वो लैके तो चुप करके चले गए, तो व्यक्ति रह गए। उन्होंने यूनिवर्सिटी का जोड़ा रिकॉर्ड पे हार्टली आर्काइव्स यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन दे उनदे विच एक इंटरव्यू पिया होया है माउंटबेटन का। उनदे चो प्रोफैसर उन्होंने कवंट्री यूनिवर्सिटी का गालबन ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਲੀਲ ਉਹ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਵਾਬ ਸੀ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਵਕੀਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਲੈਗ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਜ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਫਾਈਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਫਾਈਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ ਇਲਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਟਡ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਇਹਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ 1940 ਜਿੱਥੇ ਮੀਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਏ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ੀਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇਣ
और एक बहुत बड़ी ऐसी ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਟਿਆ ਪਟਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 1940 ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਬਸਰਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਦਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਟੈਰੀਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਿੱਤਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 4 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੰਨੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਚੁੱਕੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਦਾਦੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਨ। ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਕ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਏਡੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵੇਖੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਾਅਹਿਲ ਨਿਕਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲੇ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਾਹਿਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਅਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹਸਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਕਾਇਦ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪੂਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਾਇਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਇਦ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। भाइयों और बहनों, पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। अल्लाह ताला ने हमें कुर्बानियों ने की बदले आज़ाद की नियामत दी है। 25 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਇਨਸਾਨ, ਰਹਿਬਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤੇ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸਬੁਲੈਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਜ਼ਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਪੁਰਅਮਨ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜਮਹੂਰੀ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਮਲਕਤ ਦਾ ਵਜੂਦ ਉਭਰਿਆ। ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਨਾਬ 25 ਦਸੰਬਰ 1876 ਦੇ ਦਿਨ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਲਦਾਰ ਤਾਜਰ ਪੂੰਜਾ ਜਨਾਹ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਮੁੱਢਲੀ ਤਾਲੀਮ ਸਿੰਧ ਮਦਰਸਾਤੁਲ ਇਸਲਾਮ ਕਰਾਚੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਪ ਜੀ ਆਲਾ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਿੰਕਨਜ਼ ਇਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਲਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਆਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ 1905 ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। 1913 ਵਿੱਚ ਆਪ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 1919 ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਸਦਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਇੱਕ ਲਿਬਰਲ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲ ਲੀਡਰ ਸਨ। ਆਪ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਇਤਿਹਾਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਾਮੀ ਸਨ। ਆਪ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤਾਸੁਬ ਤੇ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ। 23 ਮਾਰਚ 1940 ਨੂੰ
ਕਰਾਰਦਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਤਫਿਕਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 3 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਹਿੰਦ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਫਾਤ 11 ਸਤੰਬਰ 1948 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਰਹੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸਲਾਮੀ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਅਜ਼ੀਮ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਪੀਟੀਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟਰ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਨੇ ਆ ਤੇ ਵੇਖਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨਵਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਝ ਦੇ ਰੰਗ ਬਖੇਰੇ ਨੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੀ ਫਲੈਗ ਦੀ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲੈਗ ਦਾ ਚੰਤਰ ਹੈ, ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਕਾਇਦ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਇਦ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਅਸੂਲ ਪਸੰਦੀ ਔਰ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਾਕਿਆਤ ਸੁਣਾਏ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸ ਕਦਰ ਅਸੂਲ ਪਸੰਦ ਔਰ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਔਰ ਅਸੂਲ ਪਸੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਇਸ ਅਸੂਲ ਪਸੰਦੀ ਔਰ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਇਸ ਅਸੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਇਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੱਕ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਵੇਖੇ ਔਰ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਦੇਖੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਤੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਨੈਵਰ। ਖਾਓ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਖਾਓ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚ ਸਨ, ਜੀ ਜਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਇਦ ਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫੀਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਵਤ ਔਰ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। Not gold, but only men can make nation strong. ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਦੌਲਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਕੁਵਤ ਜਿਹੜੀ, ਅੰਬੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਕੁਵਤ ਲਈ ਨਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਕਾਇਦ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਕੁਵਤ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਆਇਨ ਮੇਰਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ। ਮੁਖਾਲਿਫੀਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਿਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੇਅਸੂਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਇਨ ਮੇਰਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਇਨ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਕੋ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸਨ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤਜਾਰਤ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਕੁਵਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ, ਦੂਸਰੀ ਵਿਜ਼ਨ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ, ਧਾਗਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਦਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਕਾਇਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਨ ਠੀਕ ਰੱਖਣੀ, ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ।
ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਨੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਸ ਲਈ ਵਸਾਇਲ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਇਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਥਿਊਰੇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੀ ਵਾਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੂਲ ਤੇ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, 2 ਨੰਬਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਆਪਣੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਹੋ, ਖਾ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਓਨੈਸਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈਡਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੌਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਆਂ। ਅੱਜ ਕਾਇਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫੀਨ ਵੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਮੁਖਾਲਿਫੀਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਓਨੈਸਟ ਰਹਿਣ, ਆਪਣੀ ਟੀਚਿੰਗ ਨਾਲ ਓਨੈਸਟ ਰਹਿਣ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਓਨੈਸਟ ਰਹਿਣ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੌਬ ਨਾਲ ਫੇਥਫੁਲ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ, ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰੀ, ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਕਾਇਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਜੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮੁਰਵਜਾ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਨਜ਼ਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ, ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿਖਾਈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਗਰ ਹਯਾਤ ਕਾਇਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਵੇਖੀਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੱਲੇ ਬੰਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਫਲਾਹ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕਾਇਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਮੋਤਰਫ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਸਨ ਔਰ ਇਹ 2 ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਣਨਾ ਹੀ ਸੀ? ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੜੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਵਾਜ਼ ਰਾਈਟ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਿਸਟ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਆਰਐਸਐਸ ਔਰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਤਹਿਰੀਕ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਔਰ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿੰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਹਰੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਚਰਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸੜੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋਈ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਪੈਣ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕਾਲਰਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਜੋ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਟੈਂਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ RSS ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਟਾਈਲ, ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਰ ਹਰਬਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਮੈਂ 2005 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪਾਣੀ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਣੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹਿਰੂ, ਗਾਂਧੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਕ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ। ਬਸ ਜੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਜੂਨ 84 ਹੈਗਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਡਿਆਸਪੋਰਾ ਬਣੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਯੰਗ ਹੈਗੇ ਸਨ ਲੜਕੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਸ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੌਰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਮਾਂ ਹਰ ਭੈਣ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਕਿ 47 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਿਨਾਹ ਵਰਗਾ ਲੀਡਰ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਸਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਕਿ ਅਗਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਔਰ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਜੈਸਾ ਸ਼ਖਸ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਹਰਦਿਤ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ, ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਸਾਂ ਤੇ ਜਿਨਾਹ ਕੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਕੱਲੇ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੱਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾ ਲੋਕ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਡਾਰ ਆਦਮੀ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਨੇ ਆ ਸਿੱਖ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਗਲੋਲ ਪਾਸ਼ਾ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿਓਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਲਿਖ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਊਸ਼ਾ ਸੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਊਸ਼ਾ ਨਾਥ ਸੈਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਛਾਪ ਦੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਵੇਰੇ ਝੂਠੀ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਛਾਪੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨਾਹ ਵਰਗਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ
ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ 1% ਪੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਕੈਲੀਬਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਨਾਹ ਹੈ, ਪਟੇਲ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਨਾਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨੋਰਮਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਨੋਰਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ। 46 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1946 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟਾਂ ਕੋਲ 21 ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਿਜ਼ਰ ਟਿਵਾਣਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਚਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਸਲਸਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਰੇਸਿਸ ਸਨ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫੌਜ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਕਿ ਫੂਡ ਬਾਸਕਟ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਬਾਸਕਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 1946 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਖਿਜ਼ਰ ਆਪਣਾ ਗਜ਼ਨਫਰ ਪਿੰਡ ਦਾਦਨ ਖਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਗਜ਼ਨਫਰ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿੱਤੇ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਮਲਿਕ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਜਿੱਤੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਰੀਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਅਗਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਰੀਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਇਦੇ-ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕਾਇਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਨੇ ਆ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਵਤਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਜ਼ੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 11 ਅਗਸਤ 1947 ਦੀ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਤਕਰੀਰ। ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਰਵਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਅਗਰਚੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਆਇਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੈਂਡਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਇਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਉਹ ਮੁਕੱਦਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਟਾਈਟਲਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹਕੂਕ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਕੂਕ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਇਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਔਰ ਇਨਜਸਟਿਸ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ,
ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉਹ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਟਾਈਟਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਇੰਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਪਾਵਰ ਹੋ ਗਏ, ਪੀਪਲ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰ ਇਕੁਅਲ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਇੱਕੋ ਜੈਸਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਸ ਵਕਤ तमाम ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਲਕਿ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਮੁਖਤਲਫ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ 'ਚ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਤਾਰੀਖੀ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਫਜ਼ਾਤ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਰਮੀ ਕਰ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤਹਫਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਇਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤਹਫਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਦੀ ਮੈਂ ਤਹਿਸੀਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੋਟਾ ਰੱਖਿਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਲੀਮ ਇੱਕ ਇਕੁਅਲਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਮੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪੱਧਰਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਛੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏਗਾ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੱਥੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਕਾੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ 60% ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਮਾੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਆਰਾਸਤਾ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜੈਂਡਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ख़त्म ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਕਾਫਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਸਾਵਾਤ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਇਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਔਰ ਵਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਇਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਤੇ ਕਿ ਕਿੰਜ ਮੁਖਾਲਫਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨਸੂਬਾ, ਇੱਕ ख्वाब ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ख्वाब ਸੀ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਸੀ।
ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇजेस ਤੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਕਾਇਦ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਵਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਟ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਮੂਮਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਇੰਨਾ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਅਨਅਪੋਜ਼ ਇਲੈਕਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਔਰ ਕਸੂਰ ਔਰ ਚੂਨੀਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਾਲਬਨ 175 ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਲੋਕ ਸਨ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੋਂ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਔਰ ਪੰਜਾਬ, 4 ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਉਹ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹ 1901 ਤੱਕ ਗਾਲਬਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੌਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਕਰਕੇ ਤੇ 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਬਨ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਤਾ ਔਰ 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ, ਅਮੂਮਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣਾ ਵਾ, ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਵਾਹਿਦ ਰਹਿਨੁਮਾ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਲੀਟ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਬਕਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਕਾਈਵਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਕੋਰੈਸਪੋਂਡੈਂਸ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੌਲਤਾਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਰਿਆਜ਼ ਹੈ ਲੜਕੀ, ਉਹ BA ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ BA ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿਓ ਬੇਟੀ ਨੂੰ। ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦੌਲਤਾਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਲਾਅ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਖਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਫਟਿਸਟ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਮਨਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯੂਨੀਅਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾ ਸਨ ਉੱਥੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਧੀ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਪਖਤੂਨ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੈ ਔਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜਾਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਿਲਟ ਚੜਿਆ ਨਾ ਉਹ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1937 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਸੀ ਔਰ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ 12% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਸੀ ਨੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਸਿਰਫ 12% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਕੀ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਕੀ ਸਨ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਜਲਸਿਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੀਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਵਾਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਲੱਬੈਕ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੈਂਟੋ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੀਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿਲਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਵਾਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਵੀ ਸੀ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਹੈਗੇ ਸਨ ਉਹ ਰਾਸਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ
ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਅ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਗੇਮ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਮੈਂ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਾਇਲ ਹੈਗੇ ਸਨ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਦੇ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ 40 ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੇ 40 ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਠੀਕ। ਉਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤਨਾਮਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਔਰ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੁਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਨ, ਇਹ ਮਸਲੇ। ਸੋ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਔਰ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਮੇ ਮਿਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆ ਕੇ ਤਹਿਰੀਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਿਆਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਮੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ, ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ, ਉਹ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨ, ਉਹ ਇਲਮੀਅਤ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਣ, ਉਹ ਕਿਰਦਾਰੀਅਤ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਣ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹਰ ਤਬਕੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਦ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਫੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਐਂਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਬਣਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਔਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਦਿਆਨਤ ਤੇ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਇਦ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਨੇ, ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਇੱਥੇ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਵਾਹਦਤ ਰਮੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਗਮਾ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ। आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान। ऐ कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान, ऐ कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान। ऐ कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान, ऐ कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। हर समत मुसलमानों पे छाई थी तबाही, हर समत मुसलमानों पे छाई थी तबाही। मुल्क अपना था और गैरों के हाथों में थी शाही। ऐसे में उठा दीन मोहम्मद का सिपाही, और नाराए तकबीर से दी तूने गवाही।
इस्लाम का झंडा लिए आया सरे मैदान, इस्लाम का झंडा लिए आया सरे मैदान। ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। नक्शा बदल के रख दिया इस मुल्क का तूने, नक्शा बदल के रख दिया इस मुल्क का तूने, नक्शा बदल के रख दिया इस मुल्क का तूने। साया था मोहम्मद का अली का तेरे सर पे, दुनिया से कहा तूने कोई हमसे ना उलझे। लिखा है इस ज़मीं पे शहीदों ने लहू से, आज़ाद हैं आज़ाद रहेंगे ये मुसलमान, आज़ाद हैं आज़ाद रहेंगे ये मुसलमान। ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान। ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। मोहम्मद अली अली जनाब ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਹੇਰਾ ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਇਜਾਜ਼ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਦਰ ਸ਼ੋਭਾ ਤੇ ਨਾਲ ਡੀਨ ਨੇ ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਫੇਅਰਸ ਵੀ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਡੀਨ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਅਲੈਹ ਰਹਿਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕੰਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੰਮ। ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉਸਾਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਦਾ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਫੇਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਡਿਵੋਟਿਡ ਸਨ। ਔਰ ਮੁਹਤਰਮਾ ਫਾਤਮਾ ਜਨਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਤੇ ਟੇਬਲ ਲੈਂਪ ਜਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਸਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਐਕਸੈਲ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੰਗੈਸਟ ਐਵਰ ਬਾਰਟ ਲਾ ਬੈਰਿਸਟਰ। ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਰਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਜੋ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਬੈਰਿਸਟਰ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਮਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ 1940 ਤੋਂ 47 ਦਾ ਫੇਜ਼ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕਾਸ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਰਕੁਲੋਸਿਸ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੋਇਆ, TB ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੋਈ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਰੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ,
ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨੂਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਰਾਰਦਾਦ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਮ ਸਟਰਗਲ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਬਾਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਰਾਸਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਲਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੋਬਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਜਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਰਸ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਗਰ ਅਕਵਾਮ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੋਲਡਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਤਲਬਾ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ, ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵੀ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਔਰ ਮਹਿਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ। अगर पाकिस्तान ने अकवाम आलम में तरक्की करनी है तो सारिया उम्मीदा नौजवान नस्ल नाल ने कि वो अपनी तमाम तर तवानाइयां जड़ियां ने अपनी तालीम के असूल ते सरफ करन ताकि पाकिस्तान जड़ा वो तरक्की की मंजिलां तय कर सके। बदकिस्मती नाल साडे कोल बड़ियां कुताहियां होईयां ने, लेकिन चूँकि बानी पाकिस्तान का दिन है तो अज के दिन भी मैं अपने तालिब इल्मां नूं यही एडवाइस करांगा कि बानी पाकिस्तान की शख्सियत ते लिखियां गईयां कोई भी किताब उहदा मुताला करो और उन्हां तो इंस्पायरेशन लवो और देखो कि जिंदगी गुजारन कौमां दी तरक्की किस तरह होंदी है। अगर असी बानी पाकिस्तान दे और गोल्डन प्रिंसिपल्स नूं साडे नौजवान अपने लिए मसले राह बना लैन तो पाकिस्तान दिनां जिस तरक्की करदा होया उस जगह ते पहुंचेगा जिहदा कायद आज़म ने ख्वाब वेख्या सी। बेशक डॉक्टर साहब मैं तुहाडे कोलों पुछना चाहांगी, तुसी इन्नी यंग एज डीन ऑफ फैकल्टी बन गए, सब तो पहला तो यूथ नूं अपने जर्नी दे बारे च दसो। थैंक यू वेरी मच जी। मैं एक छोटे ਜਿਹੇ गाँव तो ताल्लुक है जी मेरा। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿੱਥੇ ਟਾਟ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਸਨ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੰਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਜੇ ਤੇ ਨੋ ਵਨ ਕੈਨ ਸਟਾਪ ਯੂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਪੀਟ ਕੀਤਾ ਵੇ। इंग्लैंड के आला अदारियां च पढ़े हाँ, उत्थे पढ़ाया भी है और अलहमदुलिल्ला अज अल्लाह के करम ते फजल दे नाल पाकिस्तान की सब तो वड्डी जामिया दे मैं डीन भी हाँ जी, मैं डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स भी हाँ, मैं चेयरमैन भी हाँ, बल्कि मेरी ये 8वीं डायरेक्टरशिप है अलहमदुलिल्ला इस यंग एज दे विच। माशाअल्लाह। लेकिन इस दे पिछे अगर तुसी मेरी मोटिवेशन देखो तो आई यूज टू स्टडी जनाब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह इन्हां दी लाइफ नूं मैं बहुत ज़्यादा स्टडी किया है और मैनू हमेशा एक मोटिवेशन रही है कि ऑब्जेक्टिव जिड्डा मर्जी मुश्किल होवे लेकिन अगर तुहाडी नीयत साफ है, अगर तुसी मेहनत करते जे तो कोई भी चीज़ इंपॉसिबल नहीं। ये जनाब दे जिन्नी भी तालीमात ने दिस इज़ द कनक्लूजन जिहड़ा कि मैं समझिया जिंदगी दे विच। डॉक्टर साहब ये दसो कि तुसी खुद डायरैक्टर स्टूडेंट अफेयर्स हो और सारा दिन नौजवानों के मामला जिहड़े ने वेखदे हो पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच, और की समझते हो कि अज दा जिहड़ा नौजवान है वे जिहड़ा इस वेले यूनिवर्सिटी के लैवल ते आ गया है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਗਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਦ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਣੇਗਾ। मैं जी इत्थे अलामा साहब का शेर कोट करांगा कि खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानशे फरंग, सुरमा है मेरी आँख में खाके मदीना व नजफ़। अलामा साहब कायद आज़म साहब रहमतुल्लाह अलैह दुनिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशनस दे विच पढ़े, लेकिन कोई लम्हा भी उन्हां दा ऐसा नहीं सी या कोई स्टेज ऐसी नहीं सी या कोई जलवाए दानशे फरंग ऐसा नहीं सी कि जिहड़ा उन्हां नूं एक वाक़िअतन मोमन बनन तो रोक सके। अज ए अगर असीं इत्थे बैठे हाँ तो इसदी सिर्फ एक ही रीज़न है और वो जनाब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह दी अनथक मेहनत सी और जनाब दी वो जिहड़ी कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स पाकिस्तान दी अचीवमेंट। इहदे पिछे मैसेज है वे कि असी अज जिथे मर्जी चले जाइए, खास तौर पर नौजवान, सानू इंस्पायरेशन जिहड़ी है वो अपने दीन को लैनी चाहिए, सानू इंस्पायरेशन अपनी वैल्यूज़ नू अगे रखना चाहिए।
ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬੜੀ ਰਿਚ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬਸਕਤ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਗਨਿਟੀ ਅਰਨ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਨਸਪਾਇਰ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਖੁਦ ਇਤਮਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਚूँकि ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਯੰਗ ਤਰੀਨ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀ 64% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ 30 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਕਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਫਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਾਡੀ 29% ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 15 ਇਅਰਸ ਟੂ 29 ਇਅਰਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਐਸੈਟ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਅਗਰ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਉਹ ਇੰਨਾ ਇਨਸਪਾਇਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਿਕੂਲਮ 'ਚ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਗਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਵਲਸ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੰਗੇ ਦਰਾ, ਬਾਲੇ ਜਬਰੀਲ, ਅਰਮਗਾਨੇ ਹਜਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਾਮੀਨ ਪੜ੍ਹੀਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਿਕੂਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ 'ਚ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏ, ਉਹ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਪਏ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਇਜਾਜ਼ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 64% ਆਬਾਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੇ, ਮਤਲਬ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜਵਾਨ ਔਰ ਤਗੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਯੂਨਿਟੀ, ਫੇਥ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹਯਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਯੂਨਿਟੀ, ਫੇਥ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੈਂ ਗੋਲਡਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯੂਨਿਟੀ, ਫੇਥ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਜਾਏ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਆਏ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ, ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ।
ਔਰ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਖਤ ਨਾਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਪਸੰਦਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਜ਼ੁਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਫੋਕਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੋਕਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਫੋਕਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣ। ਜਿਹੜਾ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੌਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਤਰਬੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਮ ज़ब्त ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਔਰ ਕਾਇਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਵਕਤੀ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਵਕਤੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੇ ਬੇਸ ਕਰਦੀ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਸੂਲ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 65% ਯੂਥ ਦੀ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਦੇਖੋ ਚਾਈਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 4ਵੇਂ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਔਰ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਯੂਥ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਫਖਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੀਨ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਆ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਟੇਬਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਕੰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਿਲੇ, ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕਿੱਲ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੋਏ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਹੋਏ, ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ यहाँ ਬੱਚੇ ਔਰ ਬੱਚੀਆਂ, ਮੈਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਜਦੋਂ 40 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੂਮਨ ਵਿੰਗ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਹਤਰਮਾ ਫਾਤਮਾ ਜਨਾ ਲੀਡ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਡੇਲੀ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਯਾਨੀ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਚ ਰੋਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕੰਮ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਨੋਰਮਸ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰੇ ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਦੀਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਾਇਦ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਐਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਨਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। तो देखो पाकिस्तान तरक्की करता है, किते दा किते पहुंचेगा। यही बुनियादी तब्दीली की जरूरत है कि अज असी बानीए पाकिस्तान के इस असूल नूं जिन्ना जो अमली सिर्फ देखो जी कायद आजम के हवाले तो गल होंदी ना, तो कायद आजम अगर तुसीं मैनूं यह पुछो कि मैं एक फिक्रे च कायद आजम की शख्सियत नूं बयान करा, किहड़ी ऐसी चीज़ सी कायद आजम दे विच कि कायद आजम नूं उन्हां दे जिहड़े सख्त मुखालफ सन। देखो ना सियासत दे विच मुखालफत भी होंदी है, कायद आजम दे मुखालफ सन, उस वक्त ऑल इंडिया कांग्रेस सी, उस दे अलावा अंग्रेज सी और भी लोग सन। लेकिन तुसी देखो कि एक एस्पैक्ट कायद आजम दा ऐसा सी जिहदे ते उन्हां दा बिटरेस्ट एनीमी भी उन्होंने ट्रिब्यूट उन्होंने देंदा है कि उन्हां दे कॉल और फेल च तजाद सी। वो जो कहंदे सन, जो अंदर सन, वो बाहर सन। अगर वो डिसिपलिन की गल करते सन तो उन्होंने जिंदगी डिसिपलिन का अमली सबूत सी, अमली नमूना सी। और कोई उन्होंने जिंदगी के वाकयात देख लो कि वो किधरे भी उन्होंने मसलन वक्त की पाबंदी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब सी, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी अगे लगी है, सब तो अगे प्राइम मिनिस्टर किसी वजह तो ताखीर उन्होंने हो गई, कायद आजम मौजूद सन, टाइम सिर आए, उन्होंने कहा जी कुर्सी हटाती जाए। यानी ये साड़ी बदकिस्मती है कि सानू अल्लाह ने ऐसा कायद दिता
ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਸ਼ਲੇ ਰਾਹ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਢਾਲ ਲਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਇਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੁਤਾਲਾ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਇਦ ਦੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੇਸ਼ੱਕ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਐਡੀ ਯੂਸਫੁਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਯੂਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਗੇਨ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਦਤ ਰਮੀਜ਼ ਨੇ। ਵਾਦਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਗਮਾ ਤੁਸੀਂ ਔਰ पासबां है मोहम्मद अली जिना, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना। मिल्लत हुई है जिंदा फिर उसकी पुकार से, मिल्लत हुई है जिंदा फिर उसकी पुकार से, मिल्लत हुई है जिंदा फिर उसकी पुकार से। तकदीर की अज़ा है मोहम्मद अली जिना, तकदीर की अज़ा है मोहम्मद अली जिना। ऐ कौम अपने कायद आज़म की कदर कर, ऐ कौम अपने कायद आज़म की कदर कर, ऐ कौम अपने कायद आज़म की कदर कर। इस्लाम का निशान है मोहम्मद अली जिना, इस्लाम का निशान है मोहम्मद अली जिना। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना। मोहम्मद अली जी आया ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪੇਂਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਜਨਾਬ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਮੀਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਇਦ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਮੀਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵਾਟਰ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਉੱਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਪੇਂਟਿੰਗ। ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸ਼ੋਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਨਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਕੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪਾਰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਵੇ? ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਨਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਬਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
देखो जी, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा नौजवानों नाल खिताब फरमा रहे सन और आपने फरमाया कि नौजवान इस मुल्क का मुस्तकबिल ने। जी ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 64% ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੀ 30 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਲਿਡ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 29% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਕਿਲਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਐਸੈਟ ਬਣਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੌਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੁਯੱਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 90% ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਹੈਲਦੀ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਡੀ, ਹੈਲਦੀ ਬੋਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਲਾਮਾ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, ਉਹ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਯੂਥ ਹੈ, ਸਾਡਾ 29% 15 ਸਾਲ ਔਰ 30 ਸਾਲ ਦੇ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਐਸੈਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਇਜਾਜ਼ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਜ਼ਮ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕਦੀ ਕਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਕਸਰ ਜਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਬੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਾਜ਼ਮ ਕਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਸ਼ਅਲੇ ਰਾਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣ? देखिए जी, गल है चीमा साहब कि रूल ऑफ ला जड़ा है वो तो स्टेट ने अपनी पॉलिसीज़ के जरिए इंप्लीमेंट करना है और स्टेट लिए जड़ा कायदे आज़म का गोल्डन प्रिंसिपल है, गाइडिंग प्रिंसिपल होया वे कि साड़ियाँ जड़ियाँ पॉलिसियाँ ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रूल ऑफ ला रिफ्लैक्ट करे। रूल ऑफ ला का मतलब है कि हर एक ਲਈ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ और हर एक कानून की नज़र च बराबर है। और कायदे आज़म की जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ रूल ऑफ ला की पासदारी की और जिथे भी कानून की वायलेशन हुई उत्थे उन्होंने रेजिस्टेंस की। और चाहे वो अंग्रेज़ की रोलट एक्ट का तुसीं देख लो, रोलट एक्ट बनया ਉਹਦੇ तहत जो कार्रवाई की गई कायदे आज़म ने ਉਹਦੇ नतीजे च इंपीरियल लैजिस्लेटिव कौंसल तो इस्तीफा दे दिता। कोई चीज़ जिहड़ी रूल एंड रेगूलेशन तो हट के होंदी सी कायदे आज़म ਉਹਦੇ ते रजिस्ट करते सन। अच्छा हुण जिहड़ी बुनियादी चीज़ है ना जिहदे ते असीं हुण गुफ्तगू कर रहे हैं कि यूथ के हवाले नाल, देखो मैं तुहानूं पहली भी यह गल की है कि साडी तालीम दे विच जिहड़ी तरबियत दा एलीमेंट है ना वो चूँकि खत्म होंदा जा रहा है, जिहदी वजह के सानूं बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। मैडम गल कर रही सन डिसिपलिन के हवाले नाल, डिप्रैशन बच्चियां च आ जाता है, असीं गुफ्तगू कर रहे सां। देखें कायदे आज़म नूं जदों मैं कहा कि ही वॉज ए वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, हुण तुसीं उन्हां दी लाइफ नूं जरा देखो। वैन ही वॉज स्टूडेंट, जदों स्टूडेंट सन उदों भी उन्होंने जिथे पढ़ाई दे विच वो एक्सैल किया, साथ ही वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ च भी हिस्सा लैंदे सन। कायदे आज़म जिथे कराची दे विच खारादार वजीर मैंशन उन्हां दी रिहाइश सी, उत्थे महल्ले दे बच्चे जिहड़े ने कि कैंचे खेड रहे ने ते गुल्ली डंडा खेड रहे ने और कायदे आज़म ने क्रिकेट की टीम बनाई और उन्होंने क्रिकेट खेडण दे उत्ते फिर वो खुद भी खेडे, उन्होंने इत्थे टीम बनाई, फिर सिंध मदरसातुल इस्लाम च भी उन्होंने क्रिकेट खेली, फिर वो इंग्लैंड चले गए, फिर उन्होंने एक ड्रामेटिक क्लब ज्वाइन किया, शेक्सपीरियन ड्रामेटिक क्लब, जिहदे च मुख्तलिफ शेक्सपीयर के ड्रामिया के रोल परफॉर्म करते सन। कायदे आज़म की जिंदगी दे विच को करिकुलर एक्टिविटीज़ सन। अच्छा हुण जिहड़ियां को करिकुलर एक्टिविटीज़ होंदियां ने ना, ये इंसान दे अंदर ये इनफॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा होंदियां। वो जिहड़ी डिप्रैशन की तुसीं गल कर रहे सो ना,
ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹਿੱਸਾ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ यहाँ रिक्रिएशनल ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਵਾਲਦੈਨ ਵੀ ਕਰਨ, ਟੀਚਰ ਵੀ ਕਰਨ, ਇਦਾਰੇ ਵੀ ਕਰਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਦੇਖੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈਕਚਰ ਦਈਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਵਰਬਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਬੇਟੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਾਯੂਸੀ ਕੁਫਰ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਨਾਮ। ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਟਰਗਲ ਨਾਲ ਇਬਾਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓਗੇ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਕੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ ਤੇ ਹਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਰ ਔਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਨਾਕਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਮਾਯੂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਹ ਗੈਰ ਨਿਸਾਬੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਨਗ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ, ਮੈਂ ਲਾਇਰ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਡਰਾਮੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰਨ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਮਾਦ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ। तो मेरी शख्सियत के अंदर जड़ी बहुत सारिया चीज़ां ऐसियां ने जड़ियां मैं अपने तालीमी मदारज दे विच हासिल कीतियां। तालीम दे नाल को करिकुलर एक्टिविटीज़ सानू सिर्फ इन्हां चीज़ों को फोकस करना है कि बानीए पाकिस्तान की जिंदगी नूं बनाओ रोल मॉडल, अपना एजुकेशन सिस्टम लियाओ। असी गलत डगर ते चलांगे तो गलत होएगा ना कि असी इक्को पासे ला दीए कि भाई बच्चे नूं असी कहना भी तू सिर्फ जिंदगी च नंबर लैने ने और तू कुछ नहीं करना, तो वो नहीं। देखो कायद आजम ने पढ़ाई की, बेइंतहा मेहनत की, लेकिन साथ ही साथ वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ करते रहे और उन्होंने चीज़ों ने उन्होंने शख्सियत के अंदर वो निखार पैदा किया कि वो आने वाले वक्त कितने बड़े लीडर बने। तो बस यही गल जी बुनियादी है कि जी तुम कह रहे हो ना कि ठीक है कैरियर मेकिंग के कहलादा है कि कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए है, बच्चों को दसना चाहिए कि तेरी फील्ड है वे जिंदगी के सिर्फ सानू करना है कि असी स्ट्रगल नहीं छड्डनी और कोशिश जारी रखनी है। एक जगह ते नाकामी का हरगिज़ मतलब नहीं कि साडे लिए अगे कामयाबी नहीं है। कायद आजम की जिंदगी सारी इस गल की गवाह है कि उन्होंने मायूसी के भी स्ट्रगल नहीं छड्डिया और नतीजा होया कि अपने मकसद को हासिल किया, अपने गोल को हासिल किया। मैं तुहानूं दस्सिया ना उन्होंने तालीमी कैरियर देख लो कि इन्नी यंग एज बार ला कर गए। इस तरह एक कामयाब वकील जिस तरह तुसीं कहा एक दिन जेल नहीं गए, ऐसे कामयाब सियासतदान कभी कोई मुकदमा नहीं हारे, ऐसे कामयाब वकील। तो कायद आजम की जिंदगी की सारी जी स्ट्रगल है और जी कामयाबियां ने ये पिछे उन्होंने उस जी मराहल ने ना उन्होंने जिंदगी के वो पढ़ने वाले ने और उन्होंने समझने की जरूरत है। और अगर नौजवान नस्ल को असी कायद की जिंदगी समझा देती तो समझ लो कि असी सीधे रास्ते पर चल गए और साड़ी कामयाबी और तरक्की का रास्ता खुल जाएगा। सानू जरा अपने आप को अगर थोड़ा जिहा भी डिवीएट कर गए हैं और बल्कि कर गए हैं तो मैं समझना वा कि उन्होंने डिवीएशन तो दोबारा ट्रैक पर आइए और बानीए पाकिस्तान की जिंदगी दे जिहड़ी एक बच्चों को मोटिवेट करिए कि उन्होंने मुताला करो और अपने एजुकेशन सिस्टम भी 1948 दे विच पाकिस्तान की पहली एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई सी 1948 कराची च हुई सी, कायद आजम ने प्रिजाइड किया सी। दैट वाज फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान जिहदे च पाकिस्तान की पहली तालीमी पॉलिसी दे खदोखाल दिते सन कायद आजम ने। और उहदे च अगर तुसीं उहनूं पढ़ो कायद आजम दे जिहड़े अल्फाज ने ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਤਾਲੀਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਔਰ ਨਜ਼ਮ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। और अगर असी अपने निज़ाम तालीम नूं इस असूल के उत्ते इस्तवार कर लिया तो पाकिस्तान की तरक्की के दरवाजे खुल जाएंगे और असी अकवामे आलम च इज्जत और वकार के नाल अगे चलांगे। ये कायद आजम का पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम का एक गोल्डन प्रिंसिपल सी। असी जिन्ना उहदे ते फोकस करांगे,
ਆਪਣੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ 'ਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਨੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਦਸੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਔਰ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤਾਲੀਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸ ਕਰੇ, ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 48 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਖੁਦ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਦਾਰਤੀ ਖੁਤਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਨੇ ਆ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਇਜਾਜ਼ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਜਾਜ਼ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਹੋ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਨੇ ਤਾਲਬ ਇਲਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਔਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤ ਜਾਣ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਤਾਲਬ ਇਲਮਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮੂਮਨ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ 1940 'ਚ। ਉਸ ਵਕਤ ਤਕਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਦੀ ਤਵਾਨਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਆਮ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੀ। ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਰਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਹਰ ਅਵਲ ਦਸਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇੱਕ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਸੀ ਉਹ 1947 ਦੇ 46 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਸਵੀਪ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਔਰ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ। ਜੋ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੋਬਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਲਬਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਫੇਜ਼ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਸੂਲ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ। ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਆਮ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਤਾਮੀਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ। ਤਾਮੀਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ એનર્ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਵਾਨਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਸਰਫ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਵਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਮਾਮ ਤਰ ਤਵੱਜੋ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਮਰਕੂਜ਼ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਮਾਮ ਤਵੱਜੋ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਮਰਕੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਸਮਝੋ ਇਹ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਟੁਵਰਡਸ ਯੋਰ ਸਟੇਟ, ਜੀ ਟੁਵਰਡਸ ਯੋਰ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦੈਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਮਾਮ ਤਰ ਤਵੱਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮਨਾਜ਼ਿਲ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਤਾਜ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮਰ ਹੁਣ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਵਕਤ 'ਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ IT ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਐਕਸੈਲ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਤਰਫ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਤਜਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਤੇ ਸਰਤਾਜ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਹੈਲੇ ਕਾਲਜ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਇਸ ਖਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ੇਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ तालीम ते तवज्जो देनी होगी और किसी सियासी जमात का आलाकार नहीं बनना। देखो वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सियासी जमात सी, ਉਹਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ आपने किसी सियासी जमात का आलाकार नहीं बनना, आपकी तवज्जो का मरकज और महवर
आपकी तालीम है तालीम। उस पर फोकस करें। ये काम करके आप रियासत की भी खिदमत करेंगे और अपने वालदैन की भी। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ तमाम ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਯੌਮ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਲਦੈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਮ ਜ਼ਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਬੱਚਾ ਘਰੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਦੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ। ਬਿਲकुल डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहूँगी कि कायद अज़म का कोल है काम काम और काम हुनी डॉक्टर साहब ने सानू दसिया कि तालीम दे नाल फिजिकल एक्टिविटी स्पोर्ट्स कितनी ज़रूरी है। तुसी यूथ नूं दसो कि टाइम मैनेजमेंट किंज करनी है तो किस तरह तालीम नूं ते गैर नसाबी सरगर्मियां नूं नाल लैके चलना है। जी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर बानिए पाकिस्तान जनाब रहमतुल्लाह अलैह कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह दी शख्सियत दा अगर एनालिसिस करिए तो सब तो जिहड़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट उहदा नज़र आंदा है वो है कि उन टाइम मैनेजमेंट वो उन्होंने शख्सियत एक बैलेंस शख्सियत सी और उन्होंने अपने टाइम को इन्ना बेस्ट वे दे नाल यूटिलाइज़ किया कि अज वो साढ़े वास्ते एक रोल मॉडल ने। देखो शायद उदों भी टाइम बहुत वड्डा है, टाइम इज़ ऑलवेज द मोस्ट प्रेशियस थिंग, लेकिन अज जिहड़ी इन्फॉर्मेशन दा रेवोल्यूशन है साढ़े कोल बेशबहा डी ट्रैकर्स ने, साढ़े कोल सोशल मीडिया है, साढ़े कोल बाकी चीज़ां ने जिहदी वजह तो साडा टाइम मीनिंगलैस एक्टिविटीज़ च ज़ाया हो रहा है। अगर असी इनू इफैक्टिवली मैनेज नहीं करांगे तो असी अपनी आप नू ना तो अगे ले जा सकांगे और ना ही उस वक्त वो जिहड़ा जवानी का वक्त है असी उस तो सही मुस्तफीद अपनी ज़ात नू या मुल्क नू कर सकांगे। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह दा जिहड़ा फरमान है कि देखो तुसी को करिकुलर एक्टिविटीज़, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ ये सारे नू बैलेंस करके चलना है। जिदों तुहाडा पढ़न दा टाइम है तुसी पढ़ना है, उस वेले नहीं खेलना। को करिकुलर एक्टिविटीज़ हरगिज़ मतलब है नहीं कि हर वक्त ही तुसी डिबेट्स करते रहो। हर वक्त मैं बहुत सारे बच्चों ने भी देखा हुआ कि वो सिर्फ डिबेट्स ते या को करिकुलर ते शौक दे विच इन्ना उस साइड नूं निकल जाते हैं कि वो अपनी जिहड़ी मेन स्टडीज़ ने उन्होंने पिछे छड्ड जाते हैं। यह भी गलत है। अच्छा मेन स्टडीज़ दे विच ही बाज़ बच्चा इन्ना वो गर्क हो जाता कह लो कि उन्होंने बहुत सारी उहदी जिंदगी के जिहड़े बाकी एस्पैक्ट्स ने उस तरह ग्रूमिंग उहदी हुंदी नहीं बिकॉज वो बैलेंस नहीं कर रहा। सो देयर इज़ नो क्वेश्चन कि अगर तुसी अपने आप नू बैलेंस नहीं करोगे अपने जिहड़ी एक्टिविटी उन्हां दी प्रोडक्ट इनू कहीदा प्रायोरिटाइज करना। तुसी प्रायोरिटाइज करोगे अपने डिफरेंट औकात ने। जो तुहाडे एग्जाम्स का वक्त है उदों तुसी ज़्यादा टाइम देना स्टडी नू, जो तुहाडे कोल लेजर टाइम है उदों को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं जिहड़ा अज दे बच्चे और खास तौर पर नौजवानों नू मैसेज देना चाहांगा वक्त के हवाले दे नाल, इहदी यूटिलाइजेशन के हवाले दे नाल मैं समझना कि वो बच्चा जिन्हों अपने वक्त की कदर का एहसास है वो कभी नाकाम नहीं होता। बेशक मैं कई दफ़ा यह देखा है, सवाल आता साढ़े ते भी आता है कि जी तुसी यंग एज दे विच किस तरह बड़ी अचीवमेंट्स लै लीतियां। तो मैं हमेशा एक गल करता हुन्ना कि द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम बानी पाकिस्तान जनाब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह। अज दे दौर दे विच टाइम मैनेजमेंट सब तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मेरे नज़दीक। चूँकि इतने ज़्यादा डी ट्रैकर्स ने, इतने ज़्यादा डी ट्रैकर्स ने तुहानूं एहसास ही नहीं होंदा। सो तुसी अपनी ज़ात दे खुद उस्ताद बनना है और तुहानूं ये एहसास होवे कि किहड़ी चीज़ मैनूं डी ट्रैक कर रही है, किहड़ी चीज़ मेरा वक्त ज़ाया कर रही है, किहड़ी चीज़ मेरे वास्ते फ्रूटफुल है। अपने आप नूं फ्रूटफुल एक्टिविटीज़ दे विच इन्वॉल्व करना है, ठीक है ना जी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। और जनाब कायद रहमतुल्लाह अलैह दी ज़िंदगी साढ़े वास्ते एक रोल मॉडल है। मैं अर्ज़ करांगा
ਕਤਈ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕਾਇਦ ਸਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਕਰੋ, ਉਹ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਕਰੋ, ਜਨਾਬ ਕਾਇਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੌਪ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਕਾਇਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੂਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਡਰੈਸਿੰਗ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕਸ ਤੋਂ ਡੇਵੀਏਟ ਕਰ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਨਾਬ ਕਾਇਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰੈਸ ਸੈਂਸ ਕਦੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਸਰ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ, ਇਟ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਸੱਚ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਪਰਸਨ ਇਨ ਐਵਰੀ ਐਸਪੈਕਟ। ਹਰ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਲੇ ਰਾਹ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਰ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦੀ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਕਿਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਆ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ। ਜਨਾਬ ਕਾਇਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਔਰ ਐਟਰਨਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਬੰਦ ਰਹੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬੰਦ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਔਰ ਹਮਾ ਜਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਇਹਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਇਜਾਜ਼ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਬਣੇ ਇਸ ਖਾਸ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੁਹੇਰਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਕਾਇਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਊਵਰ ਦੇਖ ਸਕਣ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਝੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿੱਚ ਆਰਟ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਖੁਸੂਸੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋੜ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਬਾਰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਔਰ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਜ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਨੂੰ ਆਓ ਅਜਹਿਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਅਲੇ ਰਾਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਉਸ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। मिल्लत का